اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا جمعہ جیسا دن کیا لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن مقرر کیا اور کہتے ہیں جمعہ کا جو دن ہے وہ عید کے معنی دن ہے۔ جمعہ کے دن اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ جمعہ کے دن کی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ اس کو عید کا دن سمجھا جاتا ہے۔ پیچھے جو قومیں تھی وہ سنیچر کا دن، اتوار کا دن، وہ عید کا دن مانتے تھے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن کو پسند کیا اور جمعہ کا دن بڑا قیمتی اور بڑا افضل اور بڑا برکت والا ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع۔ সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম, আমাদের সামনে যিনি বয়ান পেশ করতেছেন উনি ইন্ডিয়ান গুজরাটের লোক। উনি তাবলিগ জামাতের মাঝে আসছেন, উনি তাবলিগ জামাতের জিম্মাদার। উনি বয়ান করতেছেন। উনি বয়ানের শুরুতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতিকেই বড় মূল্যবান সময় আল্লাহ তাআলা, সম্মানিত সময় আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকেও মূল্যবান একটি সময় দান করেছেন, সেটা হলো জুমার দিন। মূল্যবান একটি দিন দান করেছেন, সেটা হলো জুমার দিন। যে জুমার দিন, এই দিনটাকে তো ঈদের দিন মনে করা হয়। গরিব যারা আছে তাদের জন্য এই জুমার দিন হলো ঈদের দিন। বলেন যে পূর্ববর্তী উম্মত যারা আছে তাদেরকে তো কাউকে শনিবার দিন, কাউকে রবিবার দিন, এরকম মূল্যবান দিন হিসাবে কাউকে শনিবার দিন দেওয়া হয়েছিল, কাউকে রবিবার দিন, কোনো জাতিকে রবিবার দিন দেওয়া হয়েছিল। এভাবে তাদেরকে বিভিন্ন দিন হিসাবে দিন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে, উম্মতি মুহাম্মদীকে যে মূল্যবান দিন একটা দিয়েছেন, সেই দিনটা হলো জুমার দিন। اور دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ والے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کام کریں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ جمعہ کا جو دن ہے اس کی سنتیں ہیں۔ جمعہ کی سنتوں میں یہ بتایا کہ سب سے پہلے آدمی صبح جلدی اٹھ جائے اور صبح اٹھنے کے بعد نماز پڑھ لے، ناخن کو تراشنا، اور کہتے ہیں کہ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، عطر لگانا اور سورہ کاف پڑھنا، یہ جمعہ کی سنت ہے۔ حدیث پاک کے خلاصے میں آتا ہے جو اللہ والے کہتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھے گا تو آئندہ جمعہ تک وہ آدمی اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور حسن کے میدان کے اندر صراط کے راستے کے اوپر سورہ کاف کا جو نور ہے اس کے ساتھ چلے گا۔ کہنے والا کہے گا کہ یہ کیا ہے، تو کہیں گے فرشتے کہ یہ تو جو سورہ کاف جو پڑھتا تھا جمعہ کے دن اس کا نور ہے۔ تو جمعہ کی بہت ساری برکتیں ہیں، لیکن یہ برکتیں آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، دنیا کا نفع سمجھ میں آ گیا، لیکن جمعہ کا نفع، دین کا نفع آج ہمیں سامنے نفع نظر نہیں آتا۔ এমন বলেন যে আল্লাহ ওয়ালা ওনারা বলেন যে জুমার দিনে জুমার নামাজ পড়ার পরে তারপরে
অন্য অন্য কাজ যেগুলো আছে সে সমস্ত কাজগুলাকে করা। তারপরে তিনি জুমার দিনের সুন্নতগুলা বলতেছিলেন যে জুমার দিনের সুন্নত হলো সকাল সকাল ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ঘুম থেকে ওঠা, তারপরে ফজরের নামাজ পড়া, তারপরে সকাল সকাল তাড়াতাড়ি গোসল করা, ভালো কাপড় পরিধান করা, শরীর যে গোসলের পূর্বে হাতের নখ পায়ের নখ এগুলা কাটা, নখগুলা কেটে নেওয়া, তারপরে আতর লাগানো, আতর লাগে তারপর মসজিদের মাঝে আগে আগে চলে আসা। যে যে হাদিসের মাঝে আসছে খুলাসা এটাই যে জুমার দিনে যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ এই সূরা কাহাফটা তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তাআলা তাকে হেফাজত করবেন। আরও বলেন যে জুমার দিনে যে সূরা কাহাফ পড়বে কাল কিয়ামতের ময়দানে ফুলসিরাতের পুল যে আছে এটা দিয়ে পার হবে, আর যিনি সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করবেন তিনি তার সামনে ওই সূরা কাহাফের একটা নূর দেখতে পারবে। যখন সূরা কাহাফের নূরটা দেখবে তখন ওই লোকটা জিজ্ঞাসা করবে এই যে নূর আমি দেখতেছি এই নূরটা কিসের? তখন বলা হবে তুমি দুনিয়ার মাঝে যে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করতে ওই সূরা কাহাফের নূর এটা। সুবহানাল্লাহ। दूसरी बात ये बताई कि अल्लाह ताला ने हमको दुनिया के अंदर अनगिनत नेमतें दी, इतनी नेमतें दी है कि हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। इतनी नेमतें अल्लाह ने दी है, इसमें सबसे बेस्ट जो नेमत अल्लाह ने हमको दी है वो अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, और इंसान को अल्लाह ने बनाया और बेहतरीन ढांचे में बनाया, बेहतरीन खूबसूरत बनाया। अल्लाह वाले कहते हैं कि पूरी दुनिया को जमीन और आसमान और जमीन के ऊपर जो पौधे हैं, खाना है, पीना है, ये सारा जो जमीन के ऊपर अल्लाह ने डाल दिया। तो पूरी जमीन को और आसमान को अल्लाह ने 6 दिन और 6 रात में बनाया, और अल्लाह ताला ने इंसान को 6 दिन में बनाया। तो इंसान को अल्लाह ने कितना मोहब्बत से बनाया, हालांकि अल्लाह को 6 दिन और 6 रात की ज़रूरत नहीं है और 6 दिन की ज़रूरत नहीं है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने यूँ कहा कि अल्लाह अगर पूरी दुनिया अगर तेरी फरमाबरदारी करे तो तू क्या करे? तो पूरी दुनिया अगर मेरी इबादत करेगा तो मेरी इज्जत में कोई बढ़ावा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और ये पूरी दुनिया अगर तेरी नाफरमानी करेगा, तेरा इबादत नहीं करेगा तो तू क्या करेगा? तो अल्लाह ने कहा कि तेरी इज्जत में कोई कमी नहीं होगा, मैं तो खुद फैमिली का मालिक हूँ, हो जा तो हो जा। मैं ऐसे जानवर को पैदा कर दूँ जो पूरी दुनिया को एक लुकमे में खा जाए। तो अल्लाह ताला को 6 दिन और 6 रात और 6 दिन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दुनिया को दिखाने के लिए, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मैंने पूरी दुनिया के मैंने इंसान को 6 दिन में बनाया, तो कितनी शफ़क़त से बनाया और कितनी मोहब्बत से बनाया, ये दुनिया को दिखाने के लिए। মেহমান বলেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে সমস্ত নিয়ামত দিয়েছেন অগণিত নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। যেমন জমিনের মাঝে যে সমস্ত গাছ উৎপন্ন হয় এগুলো আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আসমান, জমিন, পাহাড়, পর্বত, গাছপালা, তরুলতা সব কিছু আল্লাহ তাআলা আমাদের নিয়ামত, এগুলো আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। বলেন যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে সৃষ্টি করেছেন যে বড় উত্তম একটা আকৃতি দিয়ে, সুন্দর একটা আকৃতি দিয়ে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতি দিয়ে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমি মানুষকে সবচেয়ে উত্তম গঠন সুন্দর আকৃতি দিয়ে আমি সৃষ্টি করেছি। যে আল্লাহ তাআলা আসমান এবং জমিন সব কিছুকে আল্লাহ তাআলা 6 দিন 6 রাতে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে যে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন তাকেও আল্লাহ তাআলা 6 দিন 6 রাতে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। যে আল্লাহ তাআলা তো কুন ফায়াকুনের মালিক। আল্লাহ তাআলা আসমান জমিন সৃষ্টি করতে আল্লাহ তাআলা এত সময়ের প্রয়োজন নাই, বললেই আসমান সৃষ্টি হয়ে যাবে, বললেই জমিন সৃষ্টি হয়ে যাবে। তারপরেও মানুষকেও সৃষ্টি করেছেন 6 দিন 6 রাত্রের প্রয়োজন নাই, বললেই যদি আল্লাহ তাআলা বলেন যে হয়ে যাও হয়ে যাবে।
তারপরে আল্লাহ তাআলা এত সময় নিয়ে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করছেন, এই জন্যই যে দুনিয়াকে আল্লাহ তাআলা সমস্ত কিছুকে 6 দিন 6 রাতে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষকেও 6 দিন 6 রাতে সৃষ্টি করেছেন, এটা বোঝানোর জন্য যে আমি মানুষকে অনেক মহাব্বত করে আমি আল্লাহ তাআলা বানাইছি। সুবহানাল্লাহ। اور नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बददुआ की कि या अल्लाह ये मेरी कौम को हलाक कर दे। तो नबियों की बात को अल्लाह मानते थे, दुआएं कबूल करते थे, दुआ कबूल करी, और अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जो नाफरमान थे इन सबको पानी का अजाब आया और इन सबको हलाक कर दिया। लेकिन एक वक्त यह आया कि अल्लाह ताला ने यूँ कहा कि नूह अलैहिस्सलाम आप मिट्टी के बर्तन बनाओ। तो मिट्टी का बर्तन बनाया, और कितना बनाया, कितना महीना, कितना साल वो तो मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारा बनाया। और बनाने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम आपके हाथ में एक असा ले लो, और वो असा लिया, और असा लेने के बाद यूँ कहा कि ये मिट्टी के बर्तन है, इसको तोड़ दो। तो सारा बर्तन नूह अलैहिस्सलाम ने तोड़ दिया। नबी जो होते थे वो अल्लाह की बात को मानते थे। हम लोग नाफरमान हैं, हम लोग अल्लाह की नेमतें खाते हैं, अल्लाह की नेमतों खाने के बावजूद भी हम अल्लाह की नेमत को शुक्र भी नहीं मानते, और अल्लाह की चीज़ों में और अल्लाह ने हमको जो कहा है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को भी नहीं चलाते। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की बात को मानते थे, और बात को माना और ये सारे बर्तन तोड़ दिया। और बर्तन तोड़ने के बाद अल्लाह ताला दिल के भेद को जानता है। हमारे दिल में क्या है वो अल्लाह जानता है, आप सब नहीं जानता। तो अल्लाह ताला दिल के भेद को जानता है। नूह अलैहिस्सलाम के दिल में दर्द पैदा हुआ, तो अल्लाह ने कहा ए नूह अलैहिस्सलाम आपके दिल में दर्द पैदा हुआ है, क्या बात है बोलो। तो कहा कि अल्लाह तूने मिट्टी के बर्तन बनवाए, मैंने बर्तन बनाया, तूने इसको कहा तोड़ दो, मैंने तोड़ दिया, तो मुझे दिल में बहुत दर्द हुआ। तो अल्लाह ने कहा ये इस्लाही बात है। क्या है? इस्लाही बात है, दुनिया को दिखाने के लिए और दुनिया को समझाने के लिए। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान को बड़ी मोहब्बत से बनाया, बड़े प्यार से बनाया, आपने उसके लिए बददुआ की तो मुझे क्या हुआ होगा। तो कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन बनाया है। যেমন বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনেক মহব্বত করে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। যে নূহ আলাইহিস সালাম এর কওম যখন তাদের নাফরমানি করল, নবীর কথা মানে নাই, তখন নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন যে এই জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। আর নবী যারা থাকেন তাদের দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। তাদের একটা এমন দোয়া থাকে যে দোয়াটা আল্লাহ তাআলা কবুলই করেন। সেই হিসাবে নূহ আলাইহিস সালামের দোয়াকে আল্লাহ তাআলা কবুল করলেন এবং ওই জাতিকে ধ্বংস করে দিলেন। তারপরে আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালামকে হুকুম করলেন তুমি মাটির পাত্র বানাও। তিনি অনেক মাটির পাত্র বানাইলেন, অনেক বানাইলেন, কত সংখ্যা তা জানা নাই, এবং তিনি অনেক সময় নিয়ে বানাইলেন। বানানোর পরে আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালামকে বললেন হে নূহ তুমি যে মাটির পাত্রগুলা বানাইছো এগুলাকে আবার লাঠি দিয়ে ভেঙে ফেলাও। যখন এই হুকুম করলেন, নবী যারা থাকেন তারা আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদার থাকেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যেই হুকুম করেন তাই করেন। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাকে হুকুম করেছেন মাটির পাত্র বানানোর জন্য, তিনি মাটির পাত্র বানাইছেন। আবারই যখন ভাঙ্গার জন্য বলছেন তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী তা ভাঙিয়ে ফেলাইছেন। যখন আল্লাহ তাআলা হুকুম অনুযায়ী তা ভাঙলেন, ভাঙার পরে আল্লাহ তাআলার তো মানুষের অন্তরের কি হয়, মানুষের অন্তরের মাঝে কি আছে তা আল্লাহ তাআলা জানেন। মানুষের অন্তরের মাঝে কি আছে, সে কি কল্পনা করতেছে, কি চিন্তা করতেছে, তার দিলের মাঝে কি ব্যথা, সব কিছু আল্লাহ তাআলা জানেন। জানেন কি না বলেন তো? জানেন, সব কিছু আল্লাহ তাআলা জানেন। জন্য আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালামের অন্তরের মাঝে দেখলেন তার দিলের মাঝে ব্যথা। তখন নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ
আপনি কি জন্যই বা আমাকে মাটির পাত্র বানাইতে বললেন, আবার কি জন্যই বা ভাঙ্গার জন্য বললেন? আল্লাহ তাআলা বলেন যে এটা তো তোমার একটা ইস্তাহি কাজ ছিল, সেটা হলো যে আমি তো তোমার এই সামান্য একটা মাটি বানাইছো, নিজে বানাইছো, তারপর ওটাকে নিজেই কি ধ্বংস করছো, ভাঙছো, তোমার দিলের মাঝে ব্যথা অনুভব হয়েছে। যে আমি তো মানুষকে যে সৃষ্টি করেছি তাকে ওরকম মহাব্বত করে ভালোবাসা দিয়ে আমি তাকে সৃষ্টি করেছি। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद अल्लाह ताला ने हमको ईमान की दौलत दी। जो ईमान की दौलत अल्लाह ताला हर एक को नहीं देते। अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला उसी को ईमान की दौलत देते हैं, और जिससे मोहब्बत नहीं करते अल्लाह उसी को ईमान की दौलत नहीं देते। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को अल्लाह ने हिदायत दी थी, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अल्लाह ने हिदायत दी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह ने हिदायत दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर को भी अल्लाह ने हिदायत दी थी। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के दोस्त थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह दोस्त थे, लेकिन हिदायत नहीं मिली। और के आखिर में हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जहां के सरदार, जिसके सदके में दुनिया बनी, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद हमारी बड़ी शान वाले, उस नबी अलैहिस्सलाम के घरानों में भी अल्लाह ने हिदायत नहीं दी। हिदायत क्यों नहीं दी? उन लोगों ने तलब नहीं किया तो अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, लेकिन हमने बगैर तलब के, बगैर कोशिश के, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं लिखा और अल्लाह ताला ने हमको ईमान वाले घर में पैदा फरमाया। ये उसका सबसे बड़ा एहसान और उसका सबसे बड़ा करम है। मेरी बात जो हो रही है वो तो हम रोजाना सुनते हैं, लेकिन हम सुन सुन के थक गए। हाँ, ईमान 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 ईमान, भाई ईमान क्या है हम सब जानते हैं, लेकिन ईमान पर चलना अभी तक हमें नहीं आया। ईमान पर चलना हमें नहीं आया। वो ईमान की दौलत किसको दी? अल्लाह ने हमको ही दी। हाँ, ये ईमान की दौलत तो बड़ी कीमती दौलत है। हाँ, अल्लाह जिसको चाहते हैं, अल्लाह जिसको पसंद करते हैं, अल्लाह उसी को ईमान की दौलत देते हैं। যেমন বলেন তিনি আরেকটা কথা বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মহব্বত করে যেমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনইভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বড় একটা দৌলত, মূল্যবান একটা জিনিস আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, সেটা হলো ঈমান। যে এই ঈমানের মতো বড় দৌলত যে আদম আলাইহিস সালাম তার সন্তান মাঝে মাঝে থেকে একজনকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দেন নাই, নূহ আলাইহিস সালাম তার এক সন্তানকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দেয় নাই, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার বাবাকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দেয় নাই, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে বড় মহাব্বত করে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলা ঈমানের মতো বড় দৌলত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। এই ঈমানের জন্য আমি আর আপনি কোনো দরখাস্ত আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করি নাই, আল্লাহ তাআলার কাছে চাইও নাই যে আল্লাহ আমাকে আপনাকে ঈমান দান করেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই দরখাস্ত ছাড়াই, অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে ঈমানের মতো বড় দৌলত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। এজন্য ইমানের কথা তো আমরা শুনি, খালি ইমান ইমান ইমান, ইমানি বাত, ইমানি কথা শুনি, ইমানি কথা শুনতে শুনতে আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো যে ইমানি কথা যেটা শুনতেছি সেটার উপর উঠা, ওই ইমানের উপর চলা, ইমানের উপর চলা, ইমান আল্লাহ তাআলা হুকুম অনুযায়ী নিজের জিন্দেগি যাপন করা। জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইমান অনুযায়ী চলার, আল্লাহ তাআলা হুকুম অনুযায়ী জিন্দেগি যাপন করা তৌফিক দান করেন। दूसरी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद हर तरह की मदद करने वाले, और नबूवत से पहले भी बचपन के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने वाले वो अबू तालिब को भी अल्लाह ने हिदायत दी थी। क्यों हिदायत दी थी? कि हिदायत तो अल्लाह के कब्जे में। जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए तो अल्लाह ने वही के जरिए से किया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको गम करने की जरूरत नहीं है, हिदायत तो हमारे कब्जे में। हम जिसको चाहते हैं उसको हिदायत देते हैं और जिसको नहीं चाहते उसको हिदायत नहीं देते। आपके चाचा ने अगर हिदायत मांगी होती हम उनको हिदायत देते, और हिदायत के जितने दरवाजे हैं इन तमाम दरवाजों को मैंने खोल दिया था।
لیکن آپ کے چاچا نے طلب نہیں کی، ہم نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ وہ ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے ایمان کی دولت۔ ایمان والے کی قیمت، ایمان والے کی قیمت پوری دنیا کی حکومت اس کا کچھ دے نہیں سکتی، اس کا انعام نہیں دے سکتی، اس کا معاوضہ دے نہیں سکتی۔ ایمان کی قیمت دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایمان والا دنیا میں رہے گا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا نظام چلا کے، چاند نکلے گا، سورج نکلے گا، زمین سے غلہ نکلے گا، زمین سے پانی نکلے گا، یہ ساری چیزیں نکلے گی۔ کب نکلے گی؟ یہ ایمان والا ہے۔ جس دن ایمان والا ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے۔ وہ ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اب یہ ایمان ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہو کہ زمین سے لے کے آسمان تک، قطرے سے لے کے سمندر تک، چوٹی سے لے کے جبرائیل صلاۃ والسلام تک، دنیا میں جتنی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری مخلوق ایک اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اس کا یقین ہمارے دل میں بٹھانا۔ এখন বলেন যে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার চাচা আবু তালেব তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব ক্ষেত্রেই সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাতে উনি ঈমান পেয়ে যায় এজন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছেন, আরও অনেক চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু তিনি ঈমান আনে নাই, ঈমান গ্রহণ করে নাই। কারণ আল্লাহ তাআলা আবু তালেবের জন্য ঈমানের যত রাস্তা আছে সমস্ত রাস্তায় আল্লাহ তাআলা তার জন্য খুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার দিলের মাঝে ঈমানের একটা তলব, ঈমান আনা, ঈমান গ্রহণ করা এটা ছিল না, এই জন্য তিনি ঈমান আনেন নাই। যেমন যে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দেখেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চাচা তার সাথে সব সময় সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, রসুলের সাথে কষ্ট বরদাস্ত করেছেন, কাফেরদের কষ্ট তিনি তাও বরদাস্ত করেছেন, যে তারপরেও ঈমানের তলব না থাকার কারণে, ঈমানের চাহিদা তার তামান্না দিলের মাঝে না থাকার কারণে সে ঈমান হারা হয়ে দুনিয়া থেকে গিয়েছেন। যে আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে ঈমান দান করেন। যে আমাকে আপনাকে আল্লাহ তাআলা ঈমানের মতো বড় দৌলত যে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, এটা আল্লাহ তাআলা বড় দয়া, আল্লাহ তাআলার বড় ইহসান, বড় করম যে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে এমনিতে আল্লাহ তাআলা সেই ঈমানের মতো বড় দৌলত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। এই ঈমান দ্বারা যে আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস করা, যে ঈমানি কথা যেটা হলো আমরা বলি যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এটা দ্বারা আল্লাহ তাআলার ইয়াকিন, আল্লাহ তাআলার জাতের সত্তার ইয়াকিন দিলের মাঝে বসানো, যে জমিন থেকে নিয়ে আসমান, পিপিলিকা থেকে নিয়ে জমিন থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত যা কিছু আছে, পিপিলিকা থেকে নিয়ে, পিপিলিকা ছোট একটা মাখলুক, এ থেকে নিয়ে জিবরাইল আলাইহিস সালামের মতো বড় মাখলুক, যত কিছু আছে সব কিছু আল্লাহ তাআলার মাখলুক, সব কিছু আল্লাহ তাআলার কুদরতের মাঝে আছে, সব কিছুকে আল্লাহ তাআলা যা চান তাই করতে পারেন, এই ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার আছে। জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে যে ঈমানের মতো বড় দৌলত দিয়েছেন, সেই ঈমানের মূল্যায়ন করা, সেই ঈমান অনুযায়ী চলা, নিজের জিন্দেগিকে যাপন করা। اور دوسری بات ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی، تو اللہ کے حکم میں سب سے بڑا حکم ہے وہ نماز پڑھنا۔ آج ہماری زندگی سے نماز نکلتی جاتی ہے، جیسے کہ آٹے میں سے بال نکالنا آسان ہے، آٹا ہوتا ہے اس کے اندر بال ہوتا ہے، اس کو نکالنا آسان ہے، اس طرح ہمیں نماز کو چھوڑنا ہمارے لیے اتنا آسان ہے۔ حالانکہ نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ نماز کا حکم اللہ نے قرآن شریف میں 700 مرتبہ کہا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ نماز ایک عظیم الشان دولت ہے، اللہ سے مانگنے کا ہتھیار ہے۔ سارے احکام اللہ نے دیے، وہ احکام دیے جبرائیل صلاۃ والسلام کے ذریعے سے دیے، لیکن جب نماز دینے کا موقع آیا تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کہاں بلایا؟ شب معراج میں بلایا، اور شب معراج میں بلا کر اللہ نے 50 میں سے 5 دن کی نماز دی۔
وہ نماز آج ہماری زندگی سے چھوٹتی جا رہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز لے کر دنیا میں آئے تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ سے مانگنے کا ہتھیار مل گیا۔ آج وہ نماز ہماری زندگی سے چھوٹتی جا رہی ہے، کاروبار کی وجہ سے، سروس کی وجہ سے، ایران ترن کی باتوں میں، موبائل دیکھنے میں ہماری نماز جاتی رہتی ہے۔ حالانکہ نماز یہ ایک اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، آج وہ نماز ہماری زندگی سے نکلی جا رہی ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو پوچھ کریں گے وہ نماز کی ہوگی۔ যেমনি বলেন যে ইমানের পরে সবচেয়ে বড় যে হুকুম সেটা হলো নামাজের হুকুম। হজ, জাকাত, রমজানের রোজা, এই সবগুলোর থেকে বড় যে হুকুম আল্লাহ তাআলা সেটা হলো নামাজের হুকুম। যে নামাজকে তো আমরা অনায়াসেই ছেড়ে দেই। একটা দৃষ্টান্ত দেন, সেটা হলো আটার যে খামিরা আছে, আটা দ্বারা খামিরা তৈরি করা হয়, এর মাঝে যদি কোথাও একটা চুল থাকে, ভিতরে একটা চুল থাকে, সেই খামিরা থেকে চুলটাকে সহজে যেভাবে বের করে নিয়ে আসা যায়, টান দিলেই সহজেই চলে আসে, এমনইভাবে আমি আর আপনি আল্লাহ তাআলার বড় একটা বিধান, আল্লাহ তাআলার বড় একটা হুকুমকে এই সহজের সাথে, আসানের সাথে ছেড়ে দিতেছি। অথচ তো আল্লাহ তাআলা অন্যান্য বিধান যেগুলা দিয়েছেন, হজ, জাকাত, কুরবানি, অন্যান্য বিধান সবগুলোর জন্য আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আমিনকে রসুলের কাছে পাঠাইছেন, ওইভাবে হুকুম দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নামাজের বিধান যখন আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা দিবেন, তখন দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা পেয়ারা হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া থেকে উঠে 7 তবক আসমান পর সিদরাতুল মুনতাহা একবারে আল্লাহ তাআলার কাছাকাছি নিয়ে গেছেন, কবা কৌসাইনি আও আদনা, একবারে আল্লাহ তাআলা নিকটবর্তী হয়ে গেছেন। তখন আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে তুহবা, যে হাদিয়া দিয়েছেন, সেটা হলো 50 ওয়াক্ত নামাজ। সেই 50 ওয়াক্ত থেকে কমে কমে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে 5 ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। অন্যান্য হুকুম যেগুলা, সেগুলা তো আল্লাহ তাআলা এমনিতেই দিয়েছেন, কিন্তু সেই নামাজকে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দেওয়ার জন্য রসুলকে জমিন থেকে উঠে আল্লাহ তাআলার কাছে নিয়েছেন, কাছে নিয়ে তারপরে আল্লাহ তাআলা এই হুকুম দিয়েছেন। আর আমি আপনি এই নামাজকে অনায়াসে ছেড়ে দেই। আর কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা অন্যান্য বিধান যেগুলো আছে সেগুলোর পূর্বে সবচেয়ে প্রথম যে জিনিসটা আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন, সেই জিনিসটা হলো যে তোমার নামাজের কথা আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন। নামাজ তোমার উপর কয়েকটা ছিল, কয়েকটা আদায় করেছো, ঠিকভাবে সময় মতো আদায় করেছো কিনা, কাজা করে দিয়েছো কিনা। হ্যাঁ, আমার বালেগ হওয়ার পর থেকে নিয়ে আমার উপর জিন্দেগির উপর যে নামাজ আমার উপর ফরজ হয়েছিল, সেই নামাজগুলো আমি কতটুকু আদায় করেছি, আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে সর্বপ্রথম এই নামাজের হুকুমটাই আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবে। اور کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ حشر کے میدان کے اندر یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم دنیا میں غریب تھے، تم دنیا میں مالدار تھے، تمہارے پاس بہت مال تھا، تمہاری بہت ساری فیکٹری تھی، تم نماز نہیں پڑھتے، تمہاری بہت مشغولی تھی، اللہ وہ نہیں پوچھیں گے۔ تم دنیا میں غریب تھے، تم کو کھانا نہیں ملا، روٹی نہیں ملی، بھات نہیں ملا، اللہ وہ نہیں پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو پوچھیں گے وہ نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ جس کی نماز صحیح نکل گئی اس کے سارے اعمال صحیح نکل گئے۔ جو آدمی دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت، راحت، چین، سکون، اطمینان، یہ ساری چیزیں دیں گے۔ کس کو دیں گے؟ جو نماز پڑھے گا اس کو دیں گے۔ اللہ نے کامیابی جو رکھی ہے مال میں نہیں رکھی، کامیابی اللہ نے جو رکھی ہے وہ دین اسلام میں رکھی ہے۔ وہ کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے ہم کو دین اسلام دیا، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاوے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاوے، اسی لیے اللہ نے ہم کو دین اسلام دیا۔ اگر اللہ ہم کو کامیاب کرنا نہ چاہتا تو اللہ ہم کو مال دیتا، ہاں، لیکن مال نہیں دیا، لیکن دین دیا کہ جس سے کہ میرے بندے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاوے۔ اور اصل جو کامیابی ہے وہ آخرت کی ہے۔ دنیا کی کامیابی، دنیا کی راحت، دنیا کی سکون، دنیا کی عزت نہیں ہے، وہ کوئی چیز یہاں کی کوئی چیز کام کی نہیں ہے۔ اصل جو کامیابی ہے، اصل جو عزت ہے وہ آخرت کی ہے۔ جس کو آخرت کی عزت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو آخرت میں ذلت مل گئی وہ ناکامیاب ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہ دنیا کی جو زندگی ہماری ہے
ये 60-70 बरस की जिंदगी है, 60-70 ईयर्स, वो जिंदगी है। वो जिंदगी के अंदर हम लोग आखिरत की जिंदगी बना लगे, जहाँ मौत को मौत आने वाली है, वो जिंदगी को बनाने का मौका अल्लाह ने कहाँ दिया? दुनिया में दिया। अगर ये दुनिया से हम लोग चले गए और कब्र में चले गए, और कब्र में जाने के बाद हमने अल्लाह को देख लिया, अल्लाह तुझे देख लिया, अब तुझे समझ लिया, अब तू हमको दुनिया में भेज दे, हम तेरी पल झपकने के बराबर भी हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह कहेंगे नहीं, तुमने दुनिया में जो अमल किया है उसका अजर तुमको कहाँ मिलेगा? कब्र के अंदर मिलेगा, हशर के अंदर मिलेगा। अच्छा अमल किया है, अच्छा मिलेगा, बुरा अमल किया है, बुरा चीज मिलेगा। आखिरत की जो जिंदगी है, जहाँ जन्नत मिलेगी, अल्लाह ताला कुरान शरीफ सुनाएंगे, अल्लाह के दीदार होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हमें फसल का पानी पिलाएंगे, जन्नत में हूरें देंगे, जन्नत की सारी नेमतें देंगे, और तुम्हारी चाहत की जो चीज़ है बांग्लादेश वालों की, और मच्छी की कली की बिरयानी भी खिलाएंगे, ये सब खिलाएंगे। लेकिन वो जिंदगी से भी ज्यादा कीमती जिंदगी दुनिया की है। बस दुनिया की जिंदगी कीमती क्यों है? कि दुनिया की जिंदगी इसलिए कीमती है, हमने जो अच्छा किया उसका अजर वहां मिलेगा, और जो बुरा किया उसका अजर वहां मिलेगा। तो ये दुनिया की जिंदगी जो हमारी है वो आखिरत को बनाने के लिए, दुनिया बनाने के लिए नहीं। दुनिया तो बक़द्र मुक़द्दर, जितनी नसीब में रोजी लिखी है उतनी मिलेगी, ना ज़्यादा मिलेगी ना कम मिलेगी। মেহমান বলেন যে আল্লাহ তাআলা কাল কিয়ামতের ময়দানে এটা জিজ্ঞাসা করবে না তুমি দরিদ্র ছিলে, গরিব ছিলে, তুমি বড়লোক ছিলে, তারপরে তোমার মিল ফ্যাক্টরি ছিল, বড় বড় কারখানা ছিল, এগুলা নিয়ে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবে না। জিজ্ঞাসা করবে আল্লাহ তাআলা যে জিনিসটা, সেটা হলো নামাজ নিয়ে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবে। নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। প্রথম যে জিনিসটা জিজ্ঞাসা করবে সেটা হলো নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। প্রথমে মিল ফ্যাক্টরি, কারখানা, গরিব ছেলে, ধনী ছেলে, এগুলা জিজ্ঞাসা করবে। প্রথমে জিজ্ঞাসা করবে সেটা হলো যে নামাজ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন। নামাজ যদি ভালো হয়ে যায়, নামাজ যদি তা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ কামেল হয়, তাহলে অন্য যে সমস্ত গাটি আছে, অন্য যে সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ আছে, সবগুলা তার জন্য সহজ হবে। আর নামাজ যদি কমতি হয়, নামাজের মাঝে যদি কমতি হয়, যে ফরজ নামাজের কমতি হলে নফল দ্বারা পুরা করবে। এখন তো আমাদের ফরজই নাই, নফল কোথা থেকে পাবো? জন্য সেই নামাজকে, ফরজ নামাজগুলাকে জামাতের সাথে, পাবন্দির সাথে মসজিদে এসে আদায় করা। আল্লাহ তাআলা যে কামিয়াবি, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কামিয়াবি আল্লাহ তাআলা রাখছেন, আল্লাহ তাআলা দিনের মাঝে রাখছেন। দিন অনুযায়ী যদি চলি, তাহলে যদি আমি দুনিয়া অনুযায়ী চলি, তাহলে আল্লাহ তাআলা আখেরাতের মাঝে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে কামিয়াব করবেন। যে কাল কিয়ামতের ময়দানে যে ব্যক্তি নাকামিয়াব হয়ে যাবে, কাল কিয়ামতের ময়দানে যে ব্যক্তি সফল কাম হবে, সে সবচেয়ে বড় সফল কাম হবে। আর কাল কিয়ামতের ময়দানে যে বেশি নাকাম হবে, সফলতা সে পাবে না, সে সবচেয়ে বেশি নাকামিয়াব হবে। আল্লাহ তাআলা তো বলেন, ফামান যুহজিয়া আনিন নার ওয়া উদখিলাল জান্নাহ ফাকাদ ফাজ। যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাইল, জান্নাতের মাঝে যেতে পারলো, সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বড় কামিয়াব, সেই ব্যক্তি হয়ে গেল। এজন্য আমার আপনার আখিরাতের কামিয়াবি, আখিরাতের সফলতা, এটা নির্ভর করে আমার দুনিয়ার আমলের উপর। দুনিয়ার আমল যদি আমার আপনার ভালো হয়, দুনিয়ার আমল যদি আমার আপনার ভালো হয়, তাহলে আখিরাতের কামিয়াবি আমার জন্য। আর দুনিয়ার আমল যদি আমার জন্য আমার কি হয়, খারাপ হয়, তাহলে আখিরাতে আমার নাকামিয়াব শুরু হবে। জন্য দুনিয়াতে যদি আমি ভালোভাবে চলি, আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী চলি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতে জিন্দেগি যাপন করি, তাহলে কবর থেকে আমার কামিয়াবি শুরু হবে। আখিরাত, ফুলসিরাত, মাহশার সব কিছু আমার জন্য কামিয়াব আর কামিয়াব, জান্নাত সব কিছু কামিয়াব আর কামিয়াব। আর যদি দুনিয়ার জিন্দেগি আমার জন্য ভালো না হয়, দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করি, আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী না চলি, তাহলে কবর থেকে সে আমার খারাপ জিন্দেগি শুরু হয়ে যাবে, কবরের আযাব শুরু হয়ে যাবে, আখিরাতে শাস্তি শুরু হবে, জাহান্নামের মাঝে যেতে হবে। এই সমস্ত সব কিছু থেকে নির্ভর করে আমার এক হায়াতি জিন্দেগির উপর নির্ভর করে, আমার দুনিয়াবি যে জিন্দেগি আছে এটার উপর নির্ভর করে। এই জিন্দেগিকে যদি আমি ভালোভাবে গুছাইতে পারি, আল্লাহ তাআলার মর্জি মোতাবেক আমি চালাইতে পারি,
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী চালাইতে পারি, তাহলে আমার আর আপনার আখিরাতের জিন্দেগি ভালো হয়ে যাবে। এজন্য সেই আখিরাতের জিন্দেগিকে তৈয়ার করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। এজন্য আমি আর আপনি আখিরাতের জিন্দেগিকে বানাইবো তো ইনশাআল্লাহ। अल्लाह ताला का उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই আমল করার জন্য তৌফিক দান করে, সকলে বলি আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। যারা সুন্নত পড়ে নাই কবরাল জুমা 4 রাকাত সুন্নত পড়ে নি। Oh,